أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوهم 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Anfal ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. 46. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. 48. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. 51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. 52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha kuat lagi sangat keras siksanya. Asbabun Nuzul ayat 45 sampai 46. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu memaparkan bahwa pada suatu pertempuran Rasulullah SAW menanti musuh hingga sore hari. Setelah itu beliau menasihati kaum muslimin, wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun jika bertemu musuh, tabahlah dan bertahanlah. Rasul SAW pun berdoa, ya Allah, hancurkanlah para musuh Islam dan beri kami pertolongan. Lalu turunlah kedua ayat ini. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat 47. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan saat kaum Quraisy keluar dari Makkah menuju medan perang Badar. Mereka memakai pakaian serba indah serta diiringi tiupan trompet dan tabuhan rebana. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Ayat 48. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kala perang Badar berkecamuk, Rasulullah SAW melihat kehadiran malaikat Jibril beserta bala tentara malaikat di sebelah kanan tentara musyrik dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Israfil juga membawa pasukan. Dalam kondisi ini, iblis yang selalu memotivasi kaum musyrikin lari meninggalkan tanggung jawab. Iblis lari sambil berkata, aku tidak bertanggung jawab lagi atas kalian. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Wahidi. Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu.
Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Terjemah ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. 55. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir, karena mereka tidak beriman. 56. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. 57. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. 58. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. 59. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. 60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. 61. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat 55 sampai 56. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan 6 golongan kaum Yahudi yang sangat kufur. Mereka senantiasa mengingkari janji. Setelah janji itu disepakati, di antara ke-6 golongan itu adalah Bani Quraizah. Hadis riwayat Abu Syaikh. Ayatnya adalah, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir, karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. Ayat 58. Ibnu Syihab radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah meletakkan senjata dan berusaha berdamai dengan mereka. Keluarlah berperang lagi, karena Allah telah mengizinkanmu untuk memerangi Bani Quraizah." Hadis riwayat Abu Syaikh. Ayatnya adalah, dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hadis seputar ayat 53 sampai 54. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba diharamkan baginya rezeki karena dosa yang ia lakukan, dan qada tak akan tertolak kecuali dengan doa, dan umur tak akan bertambah kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 55 sampai 60. Dari Amir bin Abbasah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang punya perjanjian dengan satu kaum, maka janganlah membatalkannya atau merusaknya sampai habis masa berlakunya, atau sama-sama membatalkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ayat 62. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. 63. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha perkasa, Maha bijaksana. 64. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang yang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Maksudnya adalah mereka tidak mengerti bahwa berperang itu haruslah untuk membela keyakinan dan menaati perintah Allah. Mereka berperang hanya semata-mata mempertahankan tradisi jahiliyah dan maksud-maksud duniawi lainnya. 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka
Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 68. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 66. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa ketika Allah menurunkan Quran surat 8 ayat 65 yang mewajibkan kepada kaum muslimin agar setiap satu orang melawan 10 orang musuh kaum kafir, mereka merasa sangat berat. Allah lalu menurunkan ayat ini yang memperingan kepada mereka dengan mewajibkan satu orang hanya melawan 2 orang musuh kaum kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Ishaq bin Rawaih. Ayatnya adalah, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada yang 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat 67. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan keputusan Rasulullah SAW yang sependapat dengan Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengampuni para tawanan perang Badar dan menerima tebusan dari mereka. Di lain pihak, beliau tidak menyetujui pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk membunuh para tawanan itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Ayatnya adalah, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 68 sampai 69. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada waktu terjadi perang Badar, kaum muslimin bersegera mengambil harta rampasan perang dan berhasil mendapatkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta rampasan perang tersebut tidak halal bagi orang lain selain kalian. Saat itu Nabi SAW dan para sahabat apabila mendapat harta rampasan perang, mereka akan mengumpulkannya dan membakarnya. Lalu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Tirmizi. Ayatnya adalah, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terjemah ayat 70. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 71. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 73. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakannya besar. 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. 75. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 70. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para tawanan Badar. Salah satunya adalah Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu ia menebus dirinya dengan hartanya sebanyak 40 ukiah emas. Lalu ketika ayat ini turun, Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Allah telah menganugerahi aku dua perbuatan yang sangat aku sukai di dunia ini. Pertama, aku menebus diriku dengan 40 ukiah emas saat aku menjadi tawanan perang Badar, dan ternyata Allah menggantinya dengan 40 orang budak. Yang kedua, aku selalu berharap ampunan dari Allah sebagaimana yang dijanjikan kepada kami. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi. Ayatnya adalah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 75. 1. Urwah menuturkan bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara Zubair bin Awam radhiyallahu an dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Zubair radhiyallahu an berkata, saat aku melihat Ka'ab terluka dalam perang Uhud, aku berkata, jika ia gugur, aku yang menjadi ahli warisnya. Keluarganya tidak ada hak lagi untuk mengambil harta warisannya. Lalu turunlah ayat ini yang mempertegas bahwa yang paling utama adalah harta warisan diberikan kepada ahli waris dari pihak keluarga. Hadis riwayat Hakim, Tabrani dan Tayalisi. 2. Zubair bin Awam radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami, kaum Quraisy dan kaum Ansar yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab terluka, aku sudah tidak ragu lagi bahwa akulah yang akan mewarisinya apabila ia gugur. Demikian juga sebaliknya jika aku yang gugur. Hingga akhirnya turunlah ayat ini yang mempertegas siapa yang lebih berhak menjadi ahli waris. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.